बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद से बेहद के परम धाम में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर दादाजी के सामने लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो और दादाजी से पावर लो, अपनी आत्मा में पावर भरो और फिर सुनते सुनते अव्यक्त स्वरूप धारण करो। ऐसे विशेष आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली, बेहद के दादाजी को प्रत्यक्ष करने वाली, बेहद के दादाजी का रूप धारण करके अपनी सूरत में बाप की सीरत दिखाने वाले ऐसे लाडले और प्यारे विश्व परिवर्तक बच्चों को, बेहद के विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। यहाँ लिखा है, अभी जो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, कल उन्होंने खुद ही बता दिया ना कि सब सहारे टूट जाएंगे और एक बाप का सहारा रहेगा। खुद ही बताया वाणी में, ऑडियो में बताया किसी ने कि ना दादी रहेगी, ना लाइट रहेगी, ना बाबा का कमरा रहेगा। तो खुद ही बताया ना। तो अभी यहाँ क्या लिखा है, अभी जो छोटे छोटे तिनके के सहारे, तो तिनके के सहारे पे बैठे हुए हैं ना, तो तिनके के सहारे पर चल रहे हैं, वही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उन्हों को ज्ञान द्वारा ज्ञान दाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। हद के बंधन है ना, मेरी सीट, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, ये सारे हद के बंधन है, ये माया के बंधन है। तो जब तक उनको ज्ञानदाता उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है, अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। ना परम ज्ञान लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको, तो वो है नया ज्ञान जो बापू जी ने दिया है, वो है नया ज्ञान। तो नया ज्ञान निस्वार्थ प्यार। वहाँ पे तो स्वार्थ का प्यार होता है ना, कि कोई कुछ दे देगा, कोई हमारे को धन देगा, कोई कुछ देगा, या कोई जिज्ञासु ले आएगा, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये निस्वार्थ प्यार नहीं है। नया ज्ञान निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, मतलब रूह को प्यार करते हैं। शरीरों को नहीं देखते बापूजी, रूह को देखते हैं। शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं और आत्मा की पावर को देखते हैं, आत्मा के ज्ञान लेने की शक्ति को देखते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्मा है, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझे कि यह नया ज्ञान है, नई बात है, जो कोई ने कभी नहीं सुनाई, वो जहाँ सुनी, यह वर्णन करे। यह देने वाला अथॉरिटी है, पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। ये सब बातें तो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई है। यह भी स्तंभ है। पहले जो कोई सुनता नहीं था, पहले बुद्धि टिकती नहीं थी, वो भी ये जो चार बताते ना, ज्ञान योग सेवा धारणा, उसके आधार पर बुद्धि अभी टिकती है।
तो इतने 9 लाख तो इकट्ठे किए ना इन लोगों ने, तो मगर नया ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं आता, तो बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी। सो अभी इन स्तंभों के आधार से बुद्धि टिकती है, तो नया ज्ञान उसका आवाज़ बुलंद हो अभी। लेकिन अभी मुख्य बात क्या है, नया ज्ञान उसका आवाज़ बुलंद हो। आज जिन बातों को सभी ने हाँ की, उन बातों को ब्रह्मा कुमारी ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते हैं आप सिद्ध करके बताते हो, और वो आप हाँ कहते हो वो ना कहते हैं। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है क्या। पहले जब हम वो कहते थे भगवान आया है, तो हमें लगता था नहीं ऐसे ही करते हैं, कोई सुनता नहीं था। अब हम कहते हैं भगवान आया है, तो वो कहते नहीं आया। पहले हम कहते थे नहीं आया, अब वो कहते नहीं आया, तो रात दिन का अंतर हो गया ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम वाला प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी हो, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं। हाँ वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जय आवाज़ बुलंद हो, सारी दुनिया एक तरफ, और यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी है, यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी और आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएगी। आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो गई, बात जान गए, उमंग में आकर ढिंढोरा पिटेगी। धर्म युद्ध तो अभी होना है ना, धर्म युद्ध तो अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी को कहाँ ही लाया है। अभी तो टाल टानियाँ आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कभी प्रत्यक्ष होगा, बीज कभी प्रत्यक्ष रूप में आता है, मालूम है बीज पर कब आता है। तो अभी तो क्या है, ये देखो कितना स्पष्ट लिखा है। अभी तो सब जो धर्म गुरु है, धर्म युद्ध तो अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी को कहाँ ही लाया है, तो गिद्दियाँ कहाँ ही ली है, गिद्दी तो नहीं ली ना किसी की, अभी तक तो गिद्दी नहीं ली। अभी तो टाल टानियाँ आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। क्या धुन है, 5-10 साल का ड्रामा है, और शिव बाबा हमको भगवान मिल गया, और एक बाबा कृष्ण वाली आत्मा और दूसरा बाबा शिव बाबा। अभी तो टाल टानियाँ सब आदि अपने आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कभी प्रत्यक्ष रूप में आता है, मालूम है बीज कब ऊपर आता है, जब छोटी बड़ी टाल टानियाँ एकदम बिगर पत्ते के सूख जाती है। क्या, जब ज्ञान सूख जाता है, ज्ञान नहीं रहता, कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं रहते, तब क्या होता है, सूखी हुई टाल टानियाँ रह जाती है, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाओ बीज को प्रत्यक्ष करने का। अभी ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना, जो बापू जी ने नॉलेज दी है उसकी प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। शांति है, बहुत अच्छा है, प्यार भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी झोली भर के गए वरदान भूमि पर, क्या ले गए। नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना, इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन है, बेगत के दादाजी। तो कैसे नए ज्ञान से, जब नया ज्ञान अनुभव होगा, तभी वो उनको बाप का सारा अनुभव होगा, बाप का सारा उनको मिलेगा। तो बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారమునకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానిలో మా చెప్తున్నారు, కొత్త జ్ఞానము నిస్వార్థమైన ప్రేమతో కూడింది. ఆత్మిక ప్రేమ అనగా ఆత్మలతోటి లభించేటువంటి ప్రేమ. దీని గురించిన వివరాలు, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి బీజం కొత్త జ్ఞానము, ఇదే నవీనతను తీసుకొస్తుంటుంది. దీని గురించిన హిందీ వీడియో యొక్క తెలుగు అనువాదం. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్దుకే బేహద్దు పరంధామంలో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కండి మరియు దాదాజీ ఎదురుగా స్థిరంగా ఉంటూ లైట్ హౌస్
మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించండి. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోండి. తమ ఆత్మ లోపల పవరు నింపుకోండి. మరలా వింటూ కూడా అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఇలాంటి స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే విశేషమైన ఆత్మలకి బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, బేహద్ దాదాజీని ప్రత్యక్షం చేయాలి అనుకునేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ దాదాజీ స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి తమ ముఖం ద్వారా బాపు యొక్క రూపాన్ని చూపించేటువంటి ఆత్మలకి, ప్రియమైన అపురూపమైన విశ్వ పరివర్తక పిల్లలకి, విశేషమైన ఆత్మలకి బేహద్ మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణిలో రాయబడి ఉంది, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చిన్న చిన్న ఆధారాలను పట్టుకొని నడుస్తూ ఉన్నారు, రేపు అవన్నీ కూడా తెగిపోతాయి. ఒక్క భగవంతుని యొక్క ఆధారము తోడు మీకు ఎప్పుడు సహాయం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే అవ్యక్తవాణిలోనూ ఆడియోల్లోనూ స్వయంగా వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకో మాట కూడా వస్తుంది కదా, దాది ఉండరు, బాబా రూము ఉండదు, ఎర్ర లైటు ఉండదు అని అంటున్నారు. అంటే దాని యొక్క అర్థం వాళ్ళకి ఏమన్నా తెలుసా? ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, ఇంకా ఏదైతే పట్టుకున్నటువంటి ఆధారాలు తొలగిపోతాయో, మాకేంటి దిక్కు, మాకెవరు ఆధారం అని వెతుకుతారు. అప్పటి వరకు జ్ఞానదాత యొక్క సహాయం వరకు అనుభవం కాదు. ఎంతవరకైతే హద్దులో బంధనాల నుంచి ముక్తి కారం, బంధన ముక్తులు కారం, అంతవరకు తండ్రి హెల్ప్ వారికి లభించదు. నా సీటు, నా జిజ్ఞాసులు, నా సెట్టరు అని హద్దులో బంధనాలను పట్టుకొని మాయ బంధనాల్లో ఇరుక్కుంటూ ఉంటారు. వారికి బాప్ సహాయం లభించదు. జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞానదాతను గుర్తిస్తేనే తండ్రి సహాయం లభిస్తూ ఉంటుంది. కనుక బంధన ముక్తులుగా కావాలి అంటే బాప్ జ్ఞానాన్ని వినాలి. ఎంతవరకైతే ఈ భూమి తయారైందో వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి డ్యూటీ ఇప్పుడు పడింది. ఎందుకంటే భూమి తయారైన దగ్గర నుంచి ఇది తమో ప్రధాన వాతావరణంగా ఇప్పటికీ తయారైంది. ఇప్పుడు బేహద్దు పరివారానికి మంచి కార్యక్రమం ఇచ్చారు. పరివారం అందరూ కలిసి వాయుమండలాన్ని మార్చాలి. ప్రియమైనటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని వాయుమండలాన్ని లోకి పంపించాలి. పరివర్తన చేయుటకు ఇదే నిమిత్తమవుతుంది. ఎందుకంటే ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఉన్నదో కొత్తదనం, బీజం, దీన్ని మీరు తప్పకుండా నాటాలి. ఏంటి ఆ బీజం? కొత్త జ్ఞానం. పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకాల్లోనూ ఎక్కడా రాయబడలేదు. ఇది భగవంతుడే చదివిస్తూ ఉన్నారు మనకు కొత్త జ్ఞానము, పరమ దివ్య జ్ఞానము బాపు మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే బాపూజీ ఇచ్చారో కొత్త జ్ఞానము, అది నిస్వార్థ ప్రేమతో కూడింది. బాపుకి ఎప్పుడు స్వార్థమైన ప్రేమ అనేది ఉండదు. ఉంటే ఇవ్వలేరు కదా. ఏదైనా సరే మనము ధనం ఎవరికన్నా ఇవ్వాలి అంటే మనకు స్వార్థం ఉంటే ఇవ్వలేము. ఎవరన్నా జిజ్ఞాసులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి పంచను లేము. మన యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది అని నిస్వార్థ ప్రేమను చూపటము లేదు వాళ్ళు. కొత్త జ్ఞానము నిస్వార్థ ప్రేమను కలిగిస్తుంది, ఆత్మిక ప్రేమను కలిగిస్తుంది. ఆత్మలతోటి ఆత్మల యొక్క సంబంధంలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. ఇక్కడ శరీరాలని చూడటం అనేది ఉండదు. బాపూజీ కూడా నేను మీ శరీరాలను చూడను, ఆత్మనే చూస్తాను అని అన్నారు. ఆత్మను చూడటము అంటే ఆత్మకు పవర్ ఇవ్వటం, ఆత్మకు జ్ఞానం తీసుకునే శక్తిని ఇవ్వటం. అందుకనే మనం బాపు దృష్టి మన పైన పడబట్టే మనం జ్ఞానం తీసుకోగలుగుతున్నాం. ఇది ఫౌండేషన్, నూతనత్వానికి బీజం ఇదే.
కొత్త జ్ఞానము. ఈ యొక్క అనుభవం మీరు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ప్రేమతో పాటు జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలంగా మనం అయ్యాము. సత్యమైనటువంటి జ్ఞాన అథారిటీ, ప్రత్యక్షత యొక్క అథారిటీ మన దగ్గర ఉన్నది. ఎవరైతే వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కొత్త జ్ఞానం, కొత్త విషయం అనేది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినలేరు. ఎందుకంటే వాళ్లకు బుద్ధి వికసించలేదు. ఇంకా ఎంత వర్ణన చేసినా మనం అథారిటీగా ఇస్తూ ఉన్నా వాళ్ళు స్వీకరించలేరు. ఇక్కడ పవిత్రత, శాంతి, ప్రేమ, స్వచ్ఛత ఈ విషయాలే ఫౌండేషను. ఈ ఫౌండేషన్ ఆధారంతో భూమి, పృథ్వీ పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. ఇవే 4 స్తంభాలు. ఫస్ట్ వేరేయి విన్నాము. ఇప్పుడు మన స్తంభాలు ఇవే 4 స్తంభాలు: పవిత్రత, శాంతి, ప్రేమ, స్వచ్ఛత. కాబట్టి దీన్ని బాగా మీరు ధారణ చెయ్యండి. ఎంతవరకైతే వీటిపైన బుద్ధి నిలవదో అంతవరకు బాపు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ ఆధారంతో బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ 9 లక్షల మంది ఒక్కసారి పోగవ్వాలి అంటే అది సాధ్యమా? కొత్త జ్ఞానం వాళ్ళ బుద్ధిలోకి రానంత వరకు వారి యొక్క పురుషార్థం కూడా ముందుకు వెళ్ళదు. బుద్ధి ఈ వైపుకు స్థిరంగా రాదు, బుద్ధి నిలవదు. కాబట్టి ఈ తమో ప్రధానం యొక్క ఆధారంతో బుద్ధి భ్రమిస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి. నా సెంటరు, నా జిజ్ఞాసులు అని. ఇదే కదా భ్రమింపచేసేది, ఆధీనపరిచేది. కొత్త జ్ఞానం అనే మాటను మీరు ప్రత్యక్షం చేయండి. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఇదే, కొత్త జ్ఞానము అనేది. ఈరోజు ఏ విషయాలైతే మీకు అందరికీ చెప్తూ ఉన్నానో అవి బ్రహ్మ కుమారి దగ్గర కూడా విన్నవే. కానీ దానికి అథారిటీ తోటి మనం ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క జ్ఞానం ఆధారంగా బేహద్దులో ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి రుజువు చేసి చెప్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో అది రుజువు చేస్తున్నాం మనం. మీరే చెప్పారు దీని యొక్క అర్థం ఇది అని. వాళ్ళకు తెలియదు. చిన్నపిల్లలు బేహద్దు అర్థాలు తీయలేరు కదా. అందుకనే బేసిక్ నాలెడ్జ్కి బాపూజీ చెప్పేటువంటి రియలైజేషన్, రివైజ్ కోర్స్, మళ్ళా పిహెచ్డి జ్ఞానానికి రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. భగవంతుడు వచ్చాడు అని ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు, మనము చెప్తున్నాం. కానీ ఎవరు? వాళ్ళు శివుడు వచ్చారంటున్నారు. మనం ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్దు బాపు వచ్చారు అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. అంటే దీనిలో కొత్తదనం వచ్చినట్టే కదా. ఎవరో ఏంటో యథార్థంగా తెలుసుకోలేదు. ఈ యొక్క తేడాను ఎంతవరకు అయితే రుజువు చేయరో అంతవరకు వాళ్ళు మహానాత్మలుగా కారు. రుజువు చేసేవాళ్ళు మహానాత్మలు. వారే బాపు పేరుని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు. బాపు పేరుని ప్రత్యక్షం చేయండి, అప్పుడే జయ జయకారాలు జరుగుతాయి. ఆత్మ జ్ఞానాన్ని యథార్థ రూపంలో తీసుకుంటూ ఉంటుంది. లేకపోతే విన్నట్టుగా మిక్సప్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా ఇలాగే అంటారు కదా అని అనేస్తూ ఉంటారు. అది అర్థాన్ని గ్రహించే శక్తి వారి లోపల లేదు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అంటాం. బీకేలో కూడా చెప్పారు కదా అంటారు. అంటే ఎవరా బాపు? దాదా లేఖరాజు బాపా? కాదుగా, దాదా అన్నయ్య వారసత్వం ఇస్తాడా? సరే శివ్ బాప్ అనుకున్నాం. శివ్ బాప్ బిందువు కదా, బిందువు నుండి బిందువు వారసత్వం కావాలా? వస్తుందా? వారసత్వానికి సహకారమే ఇవ్వాలి, ఉండాలి అనే మురళి పాయింట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు. కొత్త ప్రపంచం ఒకవైపు, కొత్త జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి అథారిటీ మన దగ్గర ఉన్నది. ఈ అథారిటీ ప్రసిద్ధి అయ్యేదే ఉంది. దీనితోటే శక్తిశాలి ఆత్మలుగా అవుతారు మీ ముందు. మరి ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. ఈ విధంగా మీరు దండోరా మోగించండి. మీరు దండోరా మోగించినప్పుడు తప్పకుండా బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. మీరు దండోరా అంటే స్థూలంగా డంకా బజాయించమని కాదు. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే తప్పకుండా బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు.
అదే మాటని మనం ప్రాక్టికల్గా సాకారంగా బాపును మనం చూస్తూ ఫాలో చేస్తూ జ్ఞానం వింటూ మనం ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో చెప్తూ ఉన్నాం. అందుకనే ఇక్కడ ధర్మ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. ధర్మ యుద్ధమే ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. గురువుల యొక్క గద్దెలు కదిలేదే ఉంది అన్న పాయింట్ కూడా ఉంది కదా. కొమ్మలు రెమ్మలు పైన కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. కొమ్మల రెమ్మలను పట్టుకుంటే ప్రాప్తి లభిస్తుందా? బీజాన్ని పట్టుకోవాలి. బీజాన్ని పట్టుకుంటే బీజంతో కనెక్షనే అసలు శిశులమైన యోగం అన్నారు. కొమ్మతోటి యోగము, రెమ్మతోటి యోగము అని అనలేదుగా. బీజము ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం అవుతుంది అంటే కొమ్మలు రెమ్మలు మొత్తం సడలిపోయి కృషించిపోయినప్పుడు బీజం బయటకు వస్తుంది అని ఉంది. అంటే ఏదైతే మేము కల్పవృక్షం మూలలో ఉన్నామో అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో ఆధారాలు పట్టుకున్నారు కొమ్మల్ని. ఈ కొమ్మలన్నీ ఎండిపోయినప్పుడు, అన్నీ రాలిపోయినప్పుడు, అన్ని ఆధారాలు సమాప్తమైనప్పుడు బీజం యొక్క ఆధారము, బీజాన్ని వాళ్ళు గుర్తిస్తారు. బీజం పైకి వస్తుంది. అప్పుడు చూస్తారు. చాలా స్పష్టంగా ఈ మాటను కూడా అవ్యక్తవాణిలో రాయటం జరిగింది. ఏదైతే ఇక్కడ ఎవరినైతే ధర్మ గురువు అనుకుంటూ ఉన్నారో ఆ ధర్మ గురువులతోటే ధర్మ యుద్ధం ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. గురువుల యొక్క గద్దె ఎక్కడ గదిలించాలి? గద్దెలంటే బయట సాధు సన్యాసుల యొక్క గద్దెలు, గురువుల గద్దెలు కాదు. ఇక్కడే తండ్రి వచ్చారు అని చెప్పి మేము సెంటర్ ఇన్ఛార్జులం, జోనల్ ఇన్ఛార్జులం, మినీ మధువనం ఇన్ఛార్జులం అని గద్దెలు పట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఆరాముగా అదే ధునిలో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కావటానికి 5000 సంవత్సరాల డ్రామా రాంగ్ అని. శివ్ బాబా 5000 సంవత్సరాల డ్రామా జ్ఞానం చెప్పడానికి వస్తారా? భగవంతుడు లభించాడు అని అంటూ ఉంటారు. ఏక్ బాబా కృష్ణవాలి ఆత్మ, రెండో బాబా శివ్ బాబా అంటారు. ఇద్దరు బాబాలు కాదు అక్కడ. శివ్ బాపే ఈ బ్రహ్మాండానికి. కానీ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ అనంత విశ్వాలకు తండ్రి, బేహద్ విశ్వపిత. అది కూడా చెప్పారు కదా, విశ్వపిత ప్రత్యక్షం అవుతారు అని. బ్రహ్మాండ పిత ప్రత్యక్షం అవుతారు అని అనలేదుగా మురళిలో. ఈ బ్రహ్మాండం కూడా విశ్వమేనా? కాదు, ఒక సోలార్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ తెలియక కొమ్మలు రెమ్మలు పట్టుకొని ఆధారంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కూర్చున్నారు. బీజం ప్రత్యక్షమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. చిన్న చిన్న కొమ్మలు రెమ్మలు ఆకులతో సహా రాలిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. అంతా ఎండిపోయేది ఉంది. అసలు సత్యమైన బేహద్దు జ్ఞానం అయితే ఎండిపోదు. ఎందుకంటే పరమ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ప్రశ్నే ఉండదు. అక్కడ అన్ని క్వశ్చన్సే, సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఇప్పుడు బీజం ప్రత్యక్షం అయ్యేటువంటి సమయంలో ఇప్పుడన్నా మేల్కొంటే, ఒరిజినల్ నాలెడ్జ్ అని తీసుకుంటే తండ్రి ప్రత్యక్షం అవ్వటానికి ముందే ప్రాప్తిని పొందుతారు. ఏదైతే బాపూజీ నాలెడ్జ్ని ఇచ్చారో దాన్ని ప్రత్యక్షం చేసే సమయం ఇప్పుడే. శాంతి అంటున్నారు, కానీ పరమశాంతి అనాలిగా. మంచిదే, ప్రేమ మంచిదే, శాంతి మంచిదే. కేవలం కొంచెం జోలి నింపితే కాదు కదా. శివ్ భోలానాథ్ బండారా అంటారు. బండారా అంతా అనంతంగా ఉంటుంది. తండ్రి దగ్గరికి వరదాని భూమిలోకి వచ్చి కొత్త జ్ఞానంని తీసుకోవాలి, కొత్త జ్ఞానంని రుజువు చేయాలి. ఇది కొత్త జ్ఞానం. అథారిటీతోటి, ఆల్మైటీ అథారిటీని రుజువు చేసేది. ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు? బేహద్దు దాదాజీ. కొత్త జ్ఞానంతో కొత్త అనుభవము, కొత్త ప్రపంచము, బాపు యొక్క సహాయం యొక్క అనుభవము కనీసం ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా అన్నా వాళ్ళు తెలుసుకుంటే, బుద్ధి వికసింపజేస్తే బేహద్దు పిల్లలు అవుతారు. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్తారు. అచ్చా, బేహద్దుకే బేహద్దు పరం పరం పరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.